Hello, dear students. Welcome to session number 12 of Business Taxation 2 GST and Customs Duty of 6th semester BBA. Session number 12 deals with activities to be treated as supply of goods or services and negative list under GST. Before moving on to the activities to be treated as supply, let us understand scope of supply. Under GST, taxable event is supplies, that is supply of goods or services or both. Hence, the concept of supply as defined under section 7 of CGST Act includes supply of goods or services or both for consideration. That means if goods are sold, in return you will be getting back money or in kind something. That is supply of goods or services both for consideration. Import of services for consideration. If any service is import from another country for consideration, by paying money, it is also supply. Supply without consideration. This is usually happens with the relatives. For example, if I am having a refrigerator, usually I rent generator. If I am having a generator, usually I rent generator to clients for some consideration. The same generator is being given to one of my relatives without getting any consideration to use it for function. It is called as supply without consideration. ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ನನ್ನ ಜನರೇಟರ್ನ ನಾನು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಜನರೇಟರ್ನ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎನಿ ಮನಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಫಾರ್ 1 ಮಂತ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಆರ್ 15 days ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟೀಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ there are some supplies which are considered to be deemed supply. For example, transfer of goods, title in goods, transfer of right of use in goods. These are all deemed supply. Let's discuss under schedule 2. Schedule 1, permanent transfer or disposal of business assets for which input tax credit is availed. Here, without getting a consideration, permanently some goods which are forming the assets are disposed. For example, a defective refrigerator which is sold for somebody or which is donated to somebody without getting any consideration at the time of purchasing refrigerator, input tax credit was availed. The permanent transfer or disposal of business asset for which input tax credit is availed ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಅವೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ permanent transfer or disposal of business asset ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Supplies between related persons, distinct persons as specified in section 25. Related persons ಅಂದ್ರೆ distinct persons, ಯಾರಾದ್ರೂ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ to principal agent, where agent undertakes to supply receive such goods on behalf of principal. Principal ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, on behalf of him he supplies goods to agent in order to sell those goods.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ ಮನಿ. ಅಂತ ಸಪ್ಲೈಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಪ್ಲೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಸಪ್ಲೈ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೈ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅದರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪ್ಲೈಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಪ್ಲೈಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೋಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ಇದಕ್ಕೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಟು ವೈ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಗಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಶಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಟಿವಿ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್, these things. What I do is I sell goods for consideration. As soon as buyer purchases the goods from me, ownership transfers to him after paying the amount. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್. ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಟ್ಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Mr. X transfers right to use of a generator for a period of 2 months for an agreed consideration to G in August 2018. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜನರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರ್. ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಈ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ ದಿ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆಷಿನರಿ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆ ಮೆಷಿನರಿನ 1 year ವರೆಗೆ ರೆಂಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್, ಜನರೇಟರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಟಲ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed. ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಟೈಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೈಯರ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್
ಬೈಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂಡರ್ ಎ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಎ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ gives the possession of car to the buyer. He agrees to transfer the ownership of the car to the buyer upon the payment of full consideration. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ ಸಪ್ಲೈಯರು ಅಂಡರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾರನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯರು ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬೈಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಲೀಸ್ ಆರ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸ್, ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಲೀಸಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಟು ವೈ ಫಾರ್ 1 year ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ 1 ವರ್ಷಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡಿ, ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ including a commercial or industrial or residential complex for business or commerce. So ಇಲ್ಲಿ not only for commercial or business purposes, building ನ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೂ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಎ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಫರ್ದರ್, ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆದರ್ ದ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, X is a manufacturer of goods. He sends his goods for the purpose of special package to Y on job work. In the given case, the activity of special packaging by Y shall be treated as supply of services. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ವೈಗೆ ಅವನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಸಿಸ್. ವೈ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಂಥ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೂ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ or under the directions of the persons carrying on the businesses, so has no longer to form a part of those assets, whether or not for a consideration. For example, R is carrying on the business of consumer durable products. He disposed of a defective refrigerator for rupees 50,000 to G, whereas its normal price is rupees 3,50,000. Aforesaid disposal shall be considered as supply of goods. ನೋಡಿ, ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ 50,000ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 3,50,000 rupees. ಆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಗೂಡ್ಸಿನ ಬೆಲೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಗೂಡ್ ನ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ
ಸೇಮ್ ಗೂಡ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಯಾರು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಜನರೇಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜನರೇಟರ್ನ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಫಾರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಅವನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಜನರೇಟರ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಜನರೇಟರ್ನ ಫಾರ್ 15 days ಆರ್ 1 month ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ನ್ ಗೋಡೌನ್ಗೆ ತಂದು ಆ ಜನರೇಟರ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಇಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅದನ್ನ ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್, ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ or a part including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟೆಂಪರರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್. Sale or permanent transfer of IPR is not envisaged under the scope of this entry. Temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any intellectual property right shall be treated as supply of services, whereas permanent transfer of title in IPR shall be treated as supply of goods, shall be subject to tax under the Act. Temporary ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸೈನ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್, ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Agreeing to the obligation to refrain. One second. Agreeing to the obligation to refrain from an act
or to tolerate an act or a situation or to do an act. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ approaches G who agrees to mortgage his property as collateral security to the bank for advancing loan to R. G charges some consideration from R for providing such collateral security. Consideration received by G shall be covered under the scope of this entry, shall be subject to tax as a supply of services. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನು ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಆಸ್ತಿನ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಆ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೆ ಫುಡ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಮೆಂಬರ್ thereof for cash or deferred payment or other valuable consideration. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This entry deals with supply of goods only and that too when made to members of such incorporated association or unincorporated association or body of persons. So ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. These activities to be treated as supply of goods and services. Activities or transactions not to be considered as supply, ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದ ಆರ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ GST ಇಂದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಇಲ್ಲಿ GST is not attracted on employment service. Employment service ಮೇಲೆ GST ಬರಲ್ಲ. This comes under the negative list. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬರಲ್ಲ. GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೈ ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ district court or state high court or supreme court or any tribunal does not attract GST. ಇದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ GST ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಜಡ್ಜಸ್ ಹೂ ಪಾಸಸ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ those services do not attract the GST. Functions performed by the MPs, MLAs, member of local authorities. ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಪೀಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ GST ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಎನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಚುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನ ಒಬ್ಬ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಎ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್, ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರೋರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂನರಲ್, ಬೂರಿಯಲ್, ಕ್ರಿಮೇಟರಿಯಂ, ಮಾರ್ಚರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಫ್ಯೂನರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇದು ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೇಲ್ ಡಿಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Actionable claims other than lottery, betting and gambling. Actionable claims means those claims which can be enforced only by legal action or suit. ಯಾವ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಸೂಟ್ ಮೂಲಕ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟು ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಟು ಅನದರ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು another non-taxable place is not coming under the supply. This comes under the negative list. ಇದು ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಟು ಅನದರ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ supply. This comes under the negative list. These are the activities or transactions not to be considered as supply, which comes under the negative list. Thank you very much.